सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकदे हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका च प्रवासियों की एंट्री ते रोक वाला टाइटल 42 खत्म। कैनेडा सरकार दे वल्लों पक्की इमीग्रेशन वास्ते योग्यता नूं महत्व देना जारी। इटली दीआं यूनीवर्सिटीज़ च पढ़ रहे विद्यार्थी सड़कों ते तंबू लाउण नूं मजबूर। यूएस दे वित्त मंत्री दा बड़ा खुलासा। वड्डे कर्जे विच डुब्बिया अमेरिका डिफॉल्टर होने दा खतरा वधिया। अमेरिका च जान बुझ के जहाज़ क्रैश करन वाले नूं 20 साल दी कैद। कैनेडा च पंजाबी नौजवान दे कतल मामले च मुलजम नूं 9 साल की सज़ा। कैनेडा सरकार ने अल्बर्टा भेजे 300 जवान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका दे विच कोरोना के दौरान प्रवासियों की एंट्री ते रोक लाने वाले टाइटल 42 की म्याद खत्म हो गई। इस दे तहत अमेरिकी सरकार ने बहुत सारे प्रवासियों को वापस उन्होंने मुल्क भेज दिता सी, पर इस दे म्याद खत्म होने मगरों भारतीयों सने वड्डी गिणती प्रवासी अमेरिका च दाखिल होने के लिए मैक्सीको दीआं सरहदां ते पहुंचने शुरू हो गए सी। ये खबर भी मिली है। कैनेडा च पक्के तौर पर रहने की तैयारी दे नाल दुनिया भर के देशों तो लोग पुज रहे हैं। 20वीं सदी के अखीर च अते हुण चल रही 21वीं सदी के मौजूदा दौर में कैनेडा की सरकार के वलों देश के दरवाजे बीते सारे समय नालों वध खोले गए हैं। इत्थों तक कि वापर रहे है कि सही वीज़ा लैके कैनेडा के हवाई अड्डियां अंदर पहुंच रहे विदेशियों को निक्के निक्के नुक्स कढ़ के वापस मोड़न का रुझान ठल हो गया जापता है। 2023 तो 2025 तक के इमीग्रेशन प्रोग्राम के विच सरकार वालों योग्यता प्राप्त कैनेडा की रोजगार मंडी दीआं जरूरतों के मुताबक विदेशियों को आउण का मौका पहलों के आधार पर दिता जा रहा है। वर्क परमिट भी इस आधार पर वध दिते जा रहे हैं। शरणार्थी और तर्ज के आधार पर इमीग्रेशन बहुत उत्साहित नहीं किया जाता है। बजुर्गों के मुकाबले नौजवान उम्र के लोगों को पक्के वीज़ा देने दे विच पहल है। इत्थों तक कि कैनेडा च पहुँच के स्थापित हो चुके लोगों के मापियां नूं पक्की इमीग्रेशन देने तो भी सरकार ने बीते लगभग 10 सालों तो किनारा किया होया है। पर योग्यता वाले लोगों को कैनेडा च रह रहे उन्होंने परिवारों और रिश्तेदारों के कोल पहुंचण दे विच राहत दी जाती है। कैनेडा की लोड़ के मुताबक योग्यता दे विच विद्या, किते दा तजर्बा और बोली के ज्ञान नूं प्रमुख पैमाने वजों लिया जाता है। अपने देश विच BA जां MA दे नाल तकनीकी सिक्ख्या और 3 सालों के काम के तजर्बे दे नाल IELTS दे 6.5 तो 7.5 तक बैंड लै सकण वाले विदेशियों नूं अपने देशों तो एक्सप्रैस एंट्री राही कैनेडा की पक्की इमीग्रेशन का वीज़ा लैके कैनेडा पहुंचण दीआं संभावनावां मौजूद ने। अजिही योग्यता हासिल किए बिना 12वीं पढ़ के कैनेडा च जाण दी काहली करन दे नाल उत्थे एक वड्डे संघर्ष के राह खुलते हैं, जिस ते सिट्टे वजों लड़के और लड़कियां बारे अनेक प्रकार दीआं दुखदाई खबरां सुनन नूं मिलदियां ने। इटली यूरोप का अजिहा इतिहासक देश है जिहड़ा कि गैर कानूनी प्रवासियों को कामयाब करने लई जिथे पौड़ी का काम कर रहा उत्थे विद्यार्थी वर्ग लई वड्डा मददगार भी साबित हो रहा। इटली दीआं नामी यूनीवर्सिटीज़ दे विच देशां विदेशों तो विद्यार्थियों का वड्डा हजूम जुड़दा है जिहड़ा कि दिन रात पढ़ाई करके अपने सुपने साकार करन दीआं बुणतां बनाउंदा है। ये विद्यार्थी वर्ग इटली नूं दुनिया का बेहतर ते कामयाब देश साबित करन दे लई वड्डी गवाही भरता है। पर इसके बावजूद शायद बहुत घट लोगों को पता होएगा कि यूनीवर्सिटीज़ की पढ़ाई करन वाले ये विद्यार्थी किन्ने पापड़ वेल के कामयाबी का मूँह देखते हैं। ये टेढ़े पैंडे दीआं दिक्कतां का खुलासा उदों होया जदों इटली दीआं नामी यूनीवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों लई संबंधित यूनीवर्सिटियां दे विच उन्हां नूं किराए दे लई देने पै रहे सैकड़े यूरो अदा करने औखे हो गए। इटली दीआं यूनीवर्सिटियां दे विद्यार्थियों नूं इस मुश्किल का सामना इटली भर दे विच करना पै रहा, जिस विरुद्ध विद्यार्थी वर्ग ने बीते दिनी बगावत का ऐलान करदिआं लॉस पेन्याज़ा यूनीवर्सिटी रोम,
ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕੋ ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲੋਨੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਦੂਆ ਸਮੇਤ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ 600 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 20 ਸਾਲਾ ਇਲਾਰੀਆ ਲਮੀਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਤੇਲਾ ਸਿਕਿਓਤੋ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਲੀ ਸ਼ਲੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਯੇਲਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ G7 ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੇਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਜੈਨੇਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 31.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੇਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਯੇਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਯੇਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਟੋ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੇਲਰ ਕਰਾਫਟ BL-65 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਬਾ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨ
ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CNN ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਆਈ ਮਾਈ 에ਅਰਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। FAA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਕਬ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਕਟੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਨ ਜੇਮਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਰੀ ਟਰੂਰੋ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਉਹ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੈਫਰੀ ਹੰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 100 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਦਾ ਯਾਕਾਰੀਨੋ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ CEO ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 24% ਘਟ ਕੇ $2.7 ਅਰਬ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ 2023 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਟੀਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲੀਲੀ ਪੰਡਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੈਮਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਹੀਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ RCMP ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 68ਵੇਂ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ 58 ਸਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 2023-69537 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੇ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਯੂਨਿਟ ਸਰੀ ਵਿਮਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਹਾਈਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 102 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਚਿਤ ਮਹਿਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜੇਮਿਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 1995 'ਚ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਜੇਮਿਮਾ ਦਾ 22 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਮਿਮਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਗਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਮਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ G7 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 198 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਛੇਰੇ ਅਕਸਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਈਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਈਗਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ 50,000 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ 2017 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਰਮਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ HRW ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ, ਐਂਟੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਫੌਜੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਰਕੇਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ AIA 111 ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ DGCA ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈਂਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।